Ζημά, καλώς ήρθες. Shamdeep, Από πού είσαι? Pakistan, Gujranwala se. Πόσο χρονών είσαι? 21 साल। Μίλησε μου λίγο για τα παιδικά σου χρόνια στο Πακιστάν όταν μεγάλωνες εκεί. Πώς ήταν τα πράγματα? पाकिस्तान में मैं 12 साल स्टडी की है मैंने। 12 साल स्टडी ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਚੂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ। Και πόσο καιρό δούλευες στο Πακιστάν? पाकिस्तान मैंने तकरीबन 2 साल वर्कशॉप मैकेनिकल, भाई बड़े की दुकान है, उधर मैकेनिकल करता रहा हूँ, मैकेनिकल गाड़ियों की मैकेनिकल। Αδέρφια έχεις? 3 भाई हैं, मैं तीसरा हूँ, 2 बहनें हैं। Πότε πήρες την απόφαση να φύγεις από το Πακιστάν και για ποιο λόγο? पाकिस्तान हालात चंगे नहीं हैं, उत्थे गुरबत ही, मसलन कि कोई ऐसा सीन चक्कर नहीं कि जिहदी वजह तो असीं पैसे कमा सकीए, अच्छा काम कर सकीए। ते उस तो बाद इरादा कर लिया कि पाकिस्तान छड्ड दईए। पाकिस्तान गुरबत की वजह तो हालात नहीं हैं सही, कोई मुस्तकबिल नहीं उत्थे अच्छा होना, इस वजह तो पाकिस्तान छड्ड छड्डिया। कारोबार नहीं चंगा, ते उस तो बाद फिर मैं इन्ने पैसे है नहीं हैं कि यूरोप आ सकां। प्लाट ही अपना एक वो सेल किया, कुछ लोगों को मसलन के ले फड़ तड़ के पैसे 25 लाख रुपया। मैं पे गल करना वा पाकिस्तान, हाँ जो मैं चाचू मेरे का साला है वो गया इटली, इसे रात समुद्री रात हुई, तो वो आंदा ही राह कोई टेंशन नहीं बनेगी, सेव आएगा, वड्डा बोर्ड होएगा, कार्गो वड्डा बोर्ड होएगा, गौरमेंट बंदा बन के तू जाएगा, तेनों राह कोई टेंशन नहीं आएगी। जिवें वड्डे कार्गो होंदे ने समान लै जाण वाले, वापसी लैके आउण वाले, उस शिप 'च जाएगा। फिर उहदे नाल राबता कीता ते वो आंदा कोई टेंशन नहीं, तुसीं सही सेफ तरीके नाल आओगे। ते अचानक सलाह बन गई, फिर सारिਆਂ ਨੂੰ, अम्मी नहीं हैं राजी होंदे, अब्बू भी नहीं हैं राजी होंदे कि बड़ा खतरनाक राह है, नहीं जाना। मैं तो अदाब कर गया, मैं नहीं जाना है। ते फिर पाकिस्तान तकरीबन 7 मई ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ मैं। Πόσος είναι ο βασικός μηνιαίος μισθός ενός εργάτη στο Πακιστάν, για να καταλάβουμε λίγο τα μεγέθη? एक महीने की तकरीबन आम मजदूर की 30 से 35 हज़ार तनख्वाह है मजदूर की। Που σε ευρώ μεταφράζεται? यूरो 100 यूरो बनता है तकरीबन, 100-150 यूरो बनता है। Ο θείος σου είπε ότι θα σου βρει μια διαδρομή για να πάει όπως είχε πάει και αυτός στην Ιταλία. Και πώς έγινε αυτό? Του έδωσε ένα τηλέφωνο και πήγε και τους βρήκε? Πώς, θέλω να μου πει λίγο αυτή τη διαδικασία όλη, πώς την έκανε? रिश्तेदार है मेरा, चाचू का साला है, जेंट, मसलन कि जो चाचू का साला है ना, वो जेंट खुद नहीं है, उसका बड़े जेंट के साथ ताल्लुक था, वो दुबई में रहता था, उसका नहीं पता कि वो कौन है मुझे। मैं अपने चाचू के साले से रब्ता किया है, वो कहता ठीक है कोई मसला नहीं होगा, आगे उसका ताल्लुक जेंट से है। Και μόλις σου είπε ποιος είναι, πήγες και τον βρήκες και σου είπε πότε θα γίνει και πόσα λεφτά θέλει? Θέλω λίγο να μου περιγράψεις τη διαδικασία όλη πώς έγινε. जेंट चाचू के साले नाल राबता कीता, आंदा कोई टेंशन नहीं बनेगी, जेंट मेरे कोल है मौजूद है। उन्हें नहीं दस्सिया कि जेंट कौन है, असीं भी जेंट नहीं जानते है। फिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਰਾਹ 'ਚ ਬਣੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਖੁਦ, ਚਾਚੂ ਦੇ ਸਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ, ਉਹ ਆਂਦਾ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੜਕ ਲਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਬਣਾ ਲਈ, ਅੰਮੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਮੰਨਦੇ, ਅੱਬੂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਮੰਨਦੇ, ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪ ਜਿੱਦ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। Γιατί δεν πήγε νόμιμα στην Ιταλία, γιατί δεν προσπάθησε να πάει νόμιμα, κανονικά? वो मैं तकरीबन 3 साल मैं पेपर जेंटों को देता था, वो कह रहे थे 3 महीने का टाइम लेते थे कि तुम्हारा वीज़ा आज लगेगा, 3 महीने बाद वीज़ा लग जाएगा। 3 साल मैं ऐसे जलील हुआ पाकिस्तान में। कोशिश बहुत ज़्यादा कोशिश की है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा कोशिश की है। जेंट पैसे लेते थे, वो अपने लगा कर अपना काम चलवा कर पैसे वापस कर देते थे कि तुम्हारा काम नहीं बना, वीज़ा नहीं लग रहा। पैसे ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ मेरे मेरा ਵੱਡਾ भाई ਸੀ ਇੱਕ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਚਾਚੂ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ, ਉਹਦੇ ਚਾਚੂ ਦੇ ਸਾਲੇ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਾਬਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਏਜੰਟ ਕੌਣ ਹੈ। 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਂ। 8 ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੇ ਗਿਆ। Και μόλις έδωσαν τα λεφτά, τους είπαν ότι θα τους ειδοποιήσουν για το πότε θα φύγουν? Τι πληροφορίες πήρανε? उसके बाद कोई पता नहीं था कि किस दिन जाना है। उसने अचानक 2 दिन पहले कॉल की है, आप तैयार हो जाओ, फलाने दिन आपकी टिकट है, 7 मई को तकरीबन
टिकट है, आपने जाना है लाहौर एयरपोर्ट से बैठना है, लाहौर एयरपोर्ट जाना है आपने। साथ अपने गांव से गुजरांवाला से लाहौर एयरपोर्ट गया हूँ मैं, चाचू साथ थे, भाई था साथ, एक दोस्त था। कौन सी तारीख को? सात तकरीबन 7 मई। 7 मई। और एयरपोर्ट से फिर कहाँ आएंगे फ्लाइट? एयरपोर्ट से मैं एयरपोर्ट बैठा हूँ, एयरपोर्ट से कराची गया हूँ, कराची एयरपोर्ट मेरा 13 घंटे स्टे हुआ है। कराची एयरपोर्ट के बाद दुबई आया हूँ, दुबई मेरा 14 घंटे स्टे हुआ है। दुबई 13-14 घंटे स्टे तो बाद मैं मिस्र गया हूँ। मिस्र मेरा 2 दिन स्टे होया उत्थे। मिस्र सिर्फ मिस्र तक ही लीगल होने हैं, मिस्र तो अगां नहीं लीगल होना, लीबिया पहुँचाना होंदा है सानू। मिस्र मेरा 2 दिन स्टे हुआ है। उसने पासपोर्ट पे नकली मोहरें वगैरह लगाई हैं उन्होंने, और जहाज़ ऐसा था कि बैठे हैं अभी हमने जो है ना नीचे गिर जाना है, बिल्कुल अच्छा नहीं था जो फ्लैट। उसके बाद मैं लीबिया पहुंचा हूँ। लीबिया जो एयरपोर्ट पे उतरा हूँ, लीबिया आगे एजेंट आ गए हैं, एजेंट जो है ना अपने अपने बंदे ढूंढ रहे थे उधर। सब बंदे, हम तकरीबन 150 बंदा था एक जहाज़ में, 150। उसके बाद एजेंट आए हैं, एजेंट माफिया। उन्होंने ख़ास एजेंट नहीं थे, एजेंट के आगे बंदे थे जो रखे होते हैं उन्होंने। आए हैं उधर, हम बहुत डर गए थे, अब क्या होगा हमारा, लाइनें बनाओ ऊँची ऊँची, पैंप उसने पकड़ा हुआ था, मार रहा था सबको, लाइनें बनाओ। सब ने लाइनें बनाई हैं, तकरीबन 4 लाइनें हमारी बनी हैं, 4 लाइनें बनी हैं। उधर एक एजेंट नहीं था, एक एजेंट का बंदा नहीं था आया। वो तकरीबन 10 से 15 एजेंट के लोग आए थे, अपने अपने बंदे ढूंढ रहे थे। मेरे नाम एजेंट का नाम था, जो मेरा बड़ा एजेंट था फैसल था, वो पाकिस्तानी था। तो मैनू उन्हें कहा कि फैसल एजेंट के बंदे वक्रे वक्रे होइओ, फलाने एजेंट के वक्रे होइओ, फलाने एजेंट के वक्रे होइओ। मैं फैसल दा, मैं एक लाइन 'च हो गया, वक्रा हो गया मैं। मैनू उन्हें गड्डी लियाई है, डल आया ही बड़ा कंटेनर टाइप ही, उन्हें विच वाड़िया बंदियां। तकरीबन असीं एक कंटेनर दे विच 10 ਤੋਂ 15 मुंडे हैं बैठे, जिहड़े उन्हें विच वाड़िया असीं इंज बैठे हैं विच। तकरीबन अद्धा घंटा गड्डी चलने तो बाद असीं एक रूम 'च गए हैं, कैद वाले रूम जिथे जी, जिस रूम 'ਚ ही गए हैं, कैद वाला रूम ही वो। उत्थे मेरे जान तो पहला तकरीबन कोई 300 बंदा उस पहला ही। हाँ जी, सेव जिन्हों आते हैं, जिन्होंने सेव आते हैं, कैद वाला रूम जितों असीं बाहर नहीं निकल सकते। एजेंट माफिया उत्थे हैं, उत्ते खलोते हैं, उन्होंने बंदे अपने खिलारे हैं। उत्थे गए हैं रूम 'ਚ जो गए असीं, मेरे जान तो पहला कोई ना तकरीबन 200-250 बंदा मेरे जान तो पहला उत्थे मौजूद ही। 5-6 कमरे हैं जी, मेरे नाल 15-20 मुंडे हैं, 5 कमरे हैं उस रूम जिथे गए हैं। घर ही इंज ही जिं भेडां बकरियां जिथे वाड़ी दियां भेडां बकरियां नाल वाड़, उत्थे बंदे जिस कमरे विच 250 बंदे बह सकते ने ना, जां सौ सकते हैं, उस कमरे 'ਚ 300 पाकिस्तानी ने वाड़िया है। उस तो बाद उत्थे मैं रहा वां 15 दिन उस रूम 'ਚ रहा। उस पॉइंट का नाम ही लीबिया मैं रहा वां। एयरपोर्ट के नाल ही, मैनू कन्फर्म नहीं, उत्थे मैं रहा वां पॉइंट से। वो फैसल मेरा जो एजेंट ही, ओदी रैश ही, ओदी जगह जिथे, उत्थे मैं तकरीबन 15 दिन उत्थे रहा वां। उत्थे उन्हें काला बंदा एक उत्थे खिला रहा ही, उठदा ही उन्होंने पैम, जिहड़ा बंदा उठदा ही उन्होंने पैम मारदा ही। वो हुंदा ही सिर्फ वो जिस धर्म दसिया, जिस जगह ते मैं हाँ, काला लीबिया दा ही, ना उठन दिंदा ही, ना शोर करन दिंदा ही। ਉਹਦੇ डर ही ना कि छापा ना वजे पुलिस ਦਾ। ਉੱਥੇ 12-12 18-18 घंटे भी 24-24 घंटे बाद ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਖੂਬਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਡ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ 15 ਦਿਨ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜੀ। ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਈਓ। ਮੇਰੇ ਏਜੰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਪਿਆ ਫੈਸਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਈਓ। ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 15-15 ਬੰਦੇ ਬਾਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਘੰਟੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ। 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਬਰਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਤੁਬਰਕ ਪੁਆਇੰਟ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਅਸੀਂ 20 ਜਣੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ। ਜਿਸ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਨਾ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਰਾਹ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰ।
ਨਹੀਂ ਵਰਦੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਰਦੀ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੀ, ਉਹ ਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਟੋਟਲ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਏਜੰਟ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ। ਤੁਬਰਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵ ਹੀ ਕੈਦ ਵਾਲਾ ਕੈਂਪ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੇਵ ਹੀ ਰੂਮ। ਜੀ ਪੋਰਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਬਰਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਰੂਮ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਾ 15-20 ਮੁੰਡੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਲੱਥੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾੜਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਜੀ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ, ਭੈੜੇ ਹਾਲ, ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਬਹਾਲਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਬਰਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਰੂਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੂਮ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 50 ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸੌਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 250 ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਇੰਝ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ, 24 ਘੰਟੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਬਰਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਮੈਂ 15 ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਟ ਆਏ ਨੇ, ਏਜੰਟ ਮਾਫੀਆ, ਵੱਡਾ ਕੰਟੇਨਰ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 12-1 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਰਾਤ ਦਾ। ਏਜੰਟ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਈ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰੈਡੀ ਹੋਈ ਜਾਓ, ਸਾਡੀ ਗੇਮ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਜੀ 250 ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਇਟਲੀ, ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਘਲਾਉਣਾ ਗੇਮ ਸਾਡੀ, ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਗ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਬੈਗ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਲੈਣ ਬਣਾਈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਸੇਵ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਹਾਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। 250 ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੈਣ ਬਣਾਈ ਏ। ਲੇਬੀ ਹਨ, ਲੇਬੀ ਏਜੰਟ, ਪੈਂਪ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਫੜੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਆਈਆਂ ਗਾ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਪੈਂਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ। 250 ਬੰਦੇ ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ, ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ 250 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਬਾਹਰ ਹਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ। ਲੈਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ, ਉਹ ਬੈਗ ਉਹਨਾਂ ਸਟਾ ਛੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜਨੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕਰਕੇ ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ ਵਾੜਿਆ। ਕੰਟੇਨਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਉੱਤੋਂ ਬੈਗ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਵਾੜਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ 100 ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ 250 ਬੰਦਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਮਾਰ ਘੁੱਟ ਕੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕੰਟੇਨਰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਕੰਟੇਨਰ ਸਾਡਾ ਫਸ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਚੌਕੇ ਹਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਛੜੇ ਨੇ। ਉਹ 'ਚ ਪਾ ਛੜਿਆ 250 ਬੰਦਾ। ਗਏ ਅਸੀਂ ਰਾਹ 'ਚ, ਰੋਡ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟੇਨਰ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਾਂ, ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕੰਟੇਨਰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਾਂਹ ਹਾਂ, ਵਾਹਵਾ ਪਿਛਾਂਹ ਟਰੱਕ 'ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਸੇਵ 'ਚੋਂ ਪਾ ਕੇ, ਰੂਮ 'ਚੋਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟੇਨਰ ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ ਨੇ ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ, ਟੋਟਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਲੇਬੀ ਏਜੰਟ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਡਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਡਾਲਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਭੱਜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਦਲ ਦੌੜਦੇ ਪਜਾਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ 25-30 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਗਰ ਨੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਾਡਾ ਕੰਟੇਨਰ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਡਾਲੇ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਲੈਣਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਲੈਣਾ ਬਣਾਈਆਂ। ਏਜੰਟ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਏਜੰਟ ਉੱਥੇ ਲੈਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਬਛੜਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਚੁੱਪ, ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਪੀਡ ਬੋਟ ਆਈਏ। ਸਪੀਡ ਬੋਟ 'ਚ ਉਹਦੇ ਸਪੀਡ ਬੋਟ 'ਚ 20 ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, 50 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਬੋਟ ਦੇ ਬਾਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਪ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਪ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਡ ਬੋਟ ਦੀ ਖੜਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ 50 ਬੰਦੇ ਬਹਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਪੀਡ ਬੋਟ ਵਾਹਵਾ ਦੂਰ ਕਾਫੀ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਬੋਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਆਲਰੈਡੀ ਫੁੱਲ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਰੀ, ਲੇਬੀਆ, ਸੀਰੀਅਨ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗਏ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਬੋਟ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ
ਲੇਬੀਅਨ, ਮਿਸਰੀ ਤੇ ਸੀਰੀਅਨ। क्यों बैठे थे? लीबिया तो अपना मुल्क होगा। ਉਹ ਵੀ ਡਿੰਕੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵਿੱਚ, ਡਿੰਕੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਨ। मिस्री, लीबिया और ਸੀਰੀਅਨ कितना बंदा सकते? ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਐਂਡ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਉੱਥੇ ਮਿਸਰੀ, ਸੀਰੀਅਨ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਾਈਓ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਾਂਗੇ, ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਸੋਟੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੋਖੇ ਉਹਨਾਂ ਤਹਿਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਏ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਮਿਸਰੀ, ਲੇਬੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਹਿਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬਹੁਤੇ ਹੈ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਤਹਿਖਾਨੇ ਦੇ ਬਾਏ ਨੇ, ਤਹਿਖਾਨੇ 'ਚ ਵਾੜੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਹਿਖਾਨੇ 'ਚ ਬਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਹਿਖਾਨੇ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਬੈਠਾ। सेंटर वाला ही ਪੋਰਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਇੱਕ ਤਹਿਖਾਨਾ ਹੈ। ਨੋ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਮਸਰੀ ਹਨ, ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਮਸਰੀ ਹਨ। ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਤਹਿਖਾਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਕੁੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਡਾਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਹਿਖਾਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੱਸ ਗਏ ਉਹਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਪ ਸਾਡਾ ਮੁਕੰਮਲ, ਪਿੱਛੋਂ ਹਜੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਭਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਨ, ਫੁੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਰਫ 400 350 400 ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 700 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬੇਗ ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਾਂਗੇ। ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਰਸਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੋਟ ਇਟਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੰਦੇ ਬੇਭਾਨ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹਨ। ਠੱਲ ਵੱਜਦੀ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਠੱਲ ਵੱਜਦੀ। ਸਾਡਾ ਸ਼ਿਪ ਇੰਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡੁੱਬਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਬੋਟ ਵਿੱਚ। ਫੈਮਲੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਬਾਲ ਵੀ ਹਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, 12 13 ਸਾਲ ਦੇ, ਤਕਰੀਬਨ 30-35 ਬਾਲ ਮੁੰਡੇ ਹਨ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੁਰ ਪਿਆ ਬੋਟ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਹਿਲੇ 2 ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਪਹਿਲੇ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਇੰਜੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਬੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮਸਰੀ, ਲੇਬੀ ਅਤੇ ਸੀਰੀਅਨ ਆਪਸ ਦੀਆਂ ਹਮ ਜ਼ਬਾਨ ਹਰਬੀ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਆਪ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੋਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬੋਟ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੋਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਹੋਲਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੋਟ 'ਚ ਮਸਰੀਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਗੈਲਨ ਸੀ ਬੋਤਲ, ਉਹਨੂੰ ਤਸਮੇ ਬੂਟ 'ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੋਤਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਲਟੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਇੰਜਨ ਐਡਾ ਹੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਹਿਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ। ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਭਿਓ ਕੇ ਚਾਦਰਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੀ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਹੋਸ਼ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਲਟੀਆਂ, ਭੈੜੇ ਹਾਲ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸ਼ਿਪ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਥੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 2, ਇੱਕ ਚਾਚਾ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 30-35 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ। 2 ਲਾਸ਼ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਹੀਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। 2 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਸ਼ਾਮੇ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਰਗੋ ਸ਼ਿਪ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਇਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 5 ਜਾਂ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਕਾਰਗੋ ਸ਼ਿਪ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ, ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਆਇਆ। ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਦੂਰ ਹੀ, ਲਾਗੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਖਲੋਤਾ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ, ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਬਚਾਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਟੋਟਲ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੋਟ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ,
ਉਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੈਲਪ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇੰਜਨ ਬੰਦ ਸੀ, ਕਲੋਜ਼ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇੰਜਨ। ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਸ਼ਤੀ ਸੀ, ਇੰਜਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਸੀ ਉਹ। ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਮਕੈਨਿਕ ਵੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਇੰਜਨ 'ਚ ਬੜੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਜਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਰਗੋ ਸ਼ਿਪ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਸ਼ਿਪ ਆਪਣਾ ਟੋਰ ਲਿਆ ਗਾ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਿਪ ਟੁਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ। 2-3 ਘੰਟੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਿਪ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 7 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਬੋਰਡ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਜਨ ਹੀਟ ਸ਼ਾਮ ਦਾ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 9 ਵਜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਡੁੱਬਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਯੂਨਾਨ। ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਦਈ ਸੀ ਪੂਰੀ। ਉਹ 7 ਵਜੇ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਬੋਰਡ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਜਨ ਹੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਫੁੱਲ। 7 ਵਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਗੋ ਸ਼ਿਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਬੋਰਡ ਜੋ ਵੱਡਾ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਚੀਖਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਾਲ ਛੋਟੇ ਚੀਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਮਰੇ ਇੱਕ 'ਚ ਹਨ, ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਿਸਰੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਫੈਮਲੀਆਂ। ਹੈਲਪ ਮੀ। ਉਹ ਬੋਰਡ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਟੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਮੁਸਲਸਲ ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਬੋਰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਸੀ, ਕਸ਼ਤੀ ਸਾਡੀ। ਕਾਰਗੋ, ਵੱਡਾ ਕਾਰਗੋ ਬੋਰਡ ਸੀ, ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬੋਰਡ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਤੋਂ 30 ਬੰਦੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਫੜੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਗੋ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਪੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ। ਬੜਾ ਚੀਖੇ ਚਲਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ। ਜੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਤੋਂ 30 ਔਰਤਾਂ ਬੰਦੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਸਾਡਾ ਬੋਰਡ ਹੈ ਵੇ। ਉਹ ਬੋਰਡ ਇੰਝ ਸੀ, ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਸੀ, 4-5 ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਰਡ ਸੀ। ਕਾਰਗੋ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ। ਮਦਦ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਚੀਖਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਬਿਸਕੁਟ ਸੁੱਟੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ 'ਚ, ਬਿਸਕੁਟ ਪੈਕਟ, ਚੰਦ ਪੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਟੇ ਨੇ। ਬੋਤਲਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਭੁੱਖੇ ਤਰੇ ਕਾਬੂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਖਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਕੈਨਿਕ ਅਸੀਂ ਟੁਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਇੰਝ ਹੋਇਆ, 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲੰਘਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੇਖਿਆ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਪਰਨਿਆਂ ਫੜ ਕੇ ਇੰਝ ਲਾਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਚਾਓ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਹੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੈਸਕਿਊ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੈਸਕਿਊ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਟੁਰ ਗਿਆ। Οι φωτογραφίες που έχουμε δει όλοι από αυτό το ψηλά που ήταν, που φαίνεται. ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਸਗੜ੍ਹ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਵਿਕਾਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਗੋ ਸ਼ਿਪ 'ਚ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ। 5ਵੀਂ ਰਾਤ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਤ ਦੇ 12-1 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਵਿਕਾਸਗੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। 5η βράδυ, περίπου μέσα νύχτα 12 η ώρα, ήρθε ένα πλοίο μεγάλο. ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੈਸਕਿਊ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਿਪ ਸੀ? ਕਾਸਗੜ੍ਹ। Ήταν λεμενικό. Εμείς χαρήκαμε τώρα θα μας σώσουν. ਸਾਡਾ ਸ਼ਿਪ ਹੈ ਖਲੋਤਾ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। Ήταν έτσι. ਉਹ ਬੋਰਡ ਆਇਆ ਇੰਝ ਆਇਆ ਕਾਸਗੜ੍ਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇੰਝ ਘੁੰਮਿਆ ਦੁਆਲੇ, ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਲਾਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਲੋਤਾ, ਲਾਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਲੋਤਾ, ਫਿਰ ਪਿੱਛਾ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਰੱਸੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੀ, ਮੁੰਡੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰੱਸੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ। Εγώ δεν είδα από τα μάτια μου. Ήτανε τα παιδιά εκεί που μπροστά μου και είπαν ότι βάλανε σκηνή. ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੱਛਾ ਟੁਰ ਗਿਆ και μετά πήγε ਚੋਖਾ ਦੂਰ ਜਾ ਖਲੋ ਗਿਆ μακριά από εμάς. ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਉਹ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ ਤਕਰੀਬਨ 15-20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਾ ਲਓ, ਅੱਧਾ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। Περίπου 1/4, η μισή ώρα ήταν εκεί, σταθερό και περίμενε. ਖਲੋਤਾ ਸਾਡਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਇੰਝ ਲੱਗਾ, ਅਚਾਨਕ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ και πήγε πολύ δυνατά μπροστά. ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ
सज्जे पासे कल्टी मुकम्मल तौर पर होगी, उत्ते Μετά बैठे δεξιά, αριστερά, ξανά. Γύρισε το πλοίο. शिप जो था वो डूब गया, गिर गया। शिप पलट गया। उसके बाद क्या हुआ जब शिप पलट गया? जब शिप पलटा उसके बाद हुआ ऐसा, जो ऊपर बंदे बैठे हुए थे पहले पोर छत पर, वो जब ऐसे हुए मुकम्मल बाहर आ गए हैं। जो नीचे वाले दरमियान वाले पोर्शन पे बैठे थे, जो एंड पे बैठे हैं, जिनके पीछे आगे ओपन माहौल है, वो भी बाहर समुद्र में आ गए हैं। जो इधर बैठे हैं एंड पे, वो भी बाहर समुद्रों में आ गए हैं। जो दरमियान में बैठे हैं, ऊपर छत था, इधर दीवार थी, इधर दीवार थी, बंद था शिप, वो नीचे ही आ गए हैं। तय खाने से कोई बंदा निकल कर बाहर नहीं आया, वो नीचे ही चले गए। बाद जो मुद्दा अल्टी हो गया, डुब्बा नहीं मुकम्मल, कुछ बंदे तर के मुद्दे शिप के उत्ते चढ़ गए। मैं खुद तर के मुद्दे शिप के उत्ते चढ़ गया ते बैठा रहा वां, ते आहिस्ता आहिस्ता डुबदा गया शिप बोर्ड, आहिस्ता आहिस्ता डुबदा गया। जो मुकम्मल तौर पर इंज हो गया ना, पानी के टुर गया, मैं उत्ते छलांग मार चढ़ी बोर्ड के उत्तों, छलांग मार छड़ी। छलांग मारने तो बाद मैं तरदा रहा तकरीबन 30 ਤੋਂ 35 मिनट मैं स्विमिंग करता रहा। ਉਹਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਾਲ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ। ਜਿਹੜੇ ਛਿਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ, ਥੱਲੇ ਹੀ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ ਬੇਭਾਵ ਵਿੱਚ। 700-750 ਬੰਦਾ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡਿੱਗਾ, ਬਾਕੀ 500 ਬੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਚੀਖੋ ਪੁਕਾਰ ਹੀ, ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਉਮੀਦ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਜਿਹਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਸੀ ਯੂਨਾਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਮੌਜਜ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। Το λιμενικό που ήταν εκείνη την ώρα που οι αναποδογύριστες στο πλοίο, έβλεπαν κάποιο πλοίο κοντά τους ή το λιμενικό ή κάποιο άλλο πλοίο έβλεπαν κάποιο πλοίο κοντά τους? कोस्ट गार्ड उधर मौजूद था जब हमारा शिप डूबा है। जी भाई, मैंने कहा अपनी आँखों से कोस्ट गार्ड खड़ा है, वो उधर मौजूद था, कोस्ट गार्ड यूनान वाला। वो जब आया शिप डूबा ही मरा था। 5 दिन हमारा शिप डूबा नहीं समुद्रों में, जब कोस्ट गार्ड आया है उस वक्त डूबा। उसके बाद जो अंधेरा था रात का बिल्कुल, ऊपर कोस्ट गार्ड के ऊपर एक लाइट बल रही थी, ऊपर ऐसे घूम रही थी, बहुत शोर डाला, हर बंदा चीखो पुकार, सेमी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कलमे पढ़ रहे हैं सारे टोटल कि अब अल्लाह ने बचाना हमें, कोई दुनिया की ताकत बचा नहीं सकती। ये बोर्ड जो है ये मौजज़ा बन के हमारे पास आएगी, बचेंगे, वरना हमारा कोई उम्मीद नहीं थी बचने। यूनान का कास्गोट है जो उसके पास बंदे तर के जा रहे हैं, जिनमें हिम्मत थी। 5 दिन कुछ नहीं खाया, मुसलसल उल्टियाँ की हैं समुद्र में, बोर्ड में बैठे हुए 5 दिन कुछ नहीं खाया। अल्लाह ताला ने हिम्मत दी थी। स्विमिंग मतलब तरीका था, स्विमिंग आती थी, वो उतार के मैं उसके पास गया हूँ, कोस्ट गार्ड के पास खुद गया हूँ। वो हमारे पास नहीं आया जहाँ शिप डूबी, उधर अचानक नहीं आ गया, नहीं तो बंदे काफ़ी ज़्यादा बच जाने थे। फिर जो तकरीबन आधा घंटा बाद वो उस बड़े बोर्ड से स्पीड बोर्ड की निकली है। मैं खुद गया हूँ बड़े बोर्ड के पास, वो ऊपर बंदे थे, कोस्ट गार्ड वाले बंदे टूपें फेंक रहे थे, रस्सी थी, आगे टूप थी, वो ऐसे फेंक रहे थे, बंदे पकड़ रहे थे और वो रेस्क्यू कर रहे थे। फिर आधा घंटा बाद उसमें से स्पीड बोर्ड निकली है। स्पीड बोर्ड निकली है, वो ऐसे घूमी है, मैं देख रहा था सब कुछ, उसकी लाइटें भी देख रहा था, वो घूमी है ऐसे। वो फिर स्पीड बोर्ड गई है बंदों को बचाने के लिए, कुछ बंदे उसने बचाए स्पीड बोर्ड ने, ज़्यादा बंदे तो खुद गए हैं उसके पास, बड़े बोर्ड के पास खुद स्विमिंग करके गए हैं। फिर वो उसने टूब फेंकी है, मैंने टूब पकड़ लिया, उसने रेस्क्यू कर लिया। उधर जब रेस्क्यू किया उधर बस रोना ही आ रहा था, बंदे पागल हुए थे, रो रहे हो गए थे, ऊँची चीख रहे थे, बन क्या गया हमारे साथ। 4 घंटे जिसमें हम रेस्क्यू किया था जिस शिप में उन्होंने, चलने के बाद समुद्रों में फिर एक बड़ा बोर्ड, काफ़ी ज़्यादा बड़ा बोर्ड है, वो छोटे बोर्ड से निकाल कर उन्होंने बड़े बोर्ड में हमें उठा दिया। उसके बाद कालामत आए हम लोग। उस वक़्त हमने बंदे जो टोटल गिनती मारी किन्ने बंदे बचे ने,
104 ਬੰਦੇ ਬਚੇ ਨੇ ਟੋਟਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਜਨਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਮਿਸਰੀ, ਸੀਰੀਅਨ ਹਨ। ਕਾਲਾਮਤ ਆਏ ਆ, ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ। 5 ਦਿਨ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੀ, ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ। ਅਤੇ ਕਾਲਾਮਾਤਾ ਜਦੋਂ ਲੱਥੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹਨੇ ਬੋਰਡ 'ਚੋਂ ਲਾਇਆ, ਲੱਥੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। 5 ਦਿਨ ਹੋਸਪਿਟਲ ਮੈਂ ਰਿਹਾ, ਮੁਸਲਸਲ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਮੈਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਘਰ ਰੋ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨ। ਇਹ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਏਜੰਟ ਨੂੰ, ਜੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ, ਚਾਚੂ ਦਾ ਸਾਲਾ, ਜੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਜੀ। ਚਾਚੂ ਮੇਰੇ ਦਾ ਸਾਲਾ, ਜੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਇੱਧਰ, ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਸ਼ਿਪ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 5 ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਾਲਾਕਾਸਾ ਕੈਂਪ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਲਾਕਾਸਾ ਕੈਂਪ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਇਲ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਹੁਣ ਮਾਲਾਕਾਸਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਇਆ। ਘਰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਅਤਾ ਕੀਤੀ। ਅੰਮੀ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਅੱਬੂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਸਲ 1 ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਅਰੇਬੀਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੁਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 1 ਮਹੀਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। 1 ਮਹੀਨਾ ਮੁਸਲਸਲ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਅੰਮੀ ਮੇਰੇ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਅੱਲਾ ਸਤਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਿਪ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੇਬੀਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਸਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ, ਮੈਂ ਮਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਾਲਾਕਾਸਾ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਈਟ, ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਲਓ Τι περιμένουν τώρα? हमें इस चीज़ का इंतज़ार है जो इंटरव्यू ने दिया है। इंटरव्यू जो दिया है, हमें रिज़ल्ट निकालने, पेपर लीगल दें, हमें काम करें, बाहर जाएं, अपना मुस्तकबिल जो है अच्छा करें, घर पैसे भेज सकें। Είναι μηχανικός αυτοκινήτων, έτσι. Άμα έβρισκε μια δουλειά εδώ κάπου σε ένα συνεργείο, θα καθόταν, θα του άρεσε να μείνει εδώ? जी मैं बहुत खुश हूँ, करना चाहता हूँ। मैं मैकेनिकल का जानता हूँ, 100% नहीं जानता मैं, 80% मैं जानना वा काम ਮਕੈਨੀਕਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਪਿੱਛਾ ਘਰ ਪੈਸੇ ਕਲਾਵਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਮੁਸਤਕਬਲ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ। Ποια είναι τα όνειρά του για το μέλλον? तकरीबन में ख्वाब यही है, घर का हालात अच्छा हो, मकान जो है बनाए अच्छा सा प्यारा सा, और अब्बू जो हैं अब्बू अम्मी की खिदमत कर सकूं। बहनें हैं 2, उनकी शादी करनी है। मैं ये बोल रहा हूँ मकान बनाना अच्छा, और उसके बाद अम्मी अब्बू की खिदमत करनी है, 2 बहनें हैं, उनकी शादी करनी है, और जो मुस्तकबिल जो है ना मेरा, पाकिस्तान में रहकर कुछ नहीं था हो सकता। Θέλεις να στείλεις ένα μήνυμα στην οικογένειά σου στο Πακιστάν ή οπουδήποτε αλλού? पैगाम ये देना चाहता हूँ, ये रास्ता जो मौत है, सीधी सीधी मौत है। ये जो लेबिया सिटी वाला रास्ता है, मौत है सीधी सीधी। पैगाम ये देना चाहता हूँ, ये रास्ता कोई इख्तियार ना करे, ये मौत है। ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਲੀਗਲ ਬੰਦੇ ਸੱਦੇ ਜਾਣ, ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆਵਾਮ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਲੀਗਲ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਭਾਈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਰੁਪਈਏ ਭਰ ਕੇ ਚੋਖੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੰਗ ਆ ਕੇ, ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਭੁੱਖ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ।